Good morning everyone. Welcome to English class. Today in this class we will discussing about Ronnie made faces. Ronnie made faces. So now I will read the textbook and after that you all read at your home 2 or 3 times. Now I will read the textbook. ಈಗ ನಾನು ಓದ್ತೇನೆ. ನೀವು if you have a textbook, open your textbook. When I read the textbook, you also observe, carefully observe and put your fingers under the line. Ronnie lived with his mother and father in a little cottage in a small town. Ronnie's parents were very nice people. The people of the town were friendly. They liked Ronnie's parents a lot, but not many people liked Ronnie. He made horrible faces at everyone. The grocer, the baker, the old and the young. He even made faces at pets and children. His parents told him many times to stop doing such naughty things. His teachers and friends also spoke to him about it, but he did not listen to anyone. He just not stopped making head faces. One day, Ronnie got low grades in classes. He was angry with his teacher and stuck out his tongue. His teacher, Mr. Paul, told him that if he made faces and he wind changed direction at that time, his face would get stuck like the forever. Ronnie did not listen and made another bad faces. Ronnie was punished and sent home from school. He kept making faces until he fell asleep. Suddenly the wind changed direction and his face got stuck. He looked very funny with his cheeks puffed out and his tongue sticking out. He tried to change his face back but could not. Ronnie was afraid. He began to cry. Suddenly a little man came up to him and told him he would help him only if he promised never to make faces at anybody again. Ronnie promised that he would not. The man led him down a path into the forest to where the weatherman lived. The weatherman was wearing a blue coat with white clouds on it and had the most bright sparkling eyes that Ronnie had ever seen. He blew some wind into Ronnie's face and it changed back to what it was before. Ronnie went back home feeling very pleased. After some time, Ronnie woke up. He looked around him. He had been dreaming. He was happy that he was still at home, but he was sad that he had been behaving so badly. He promised himself that he would never make fun of people again. No more making horrible faces. The next day, Ronnie set off for school with a smile on his face. He was going to say sorry to Mr. Paul for making faces. When Ronnie reaches the school, he went to the staff room looking for Mr. Paul. He was told that Mr. Paul was away on vacation. His place had been taken by a new teacher. The new teacher's name was Mr. Weatherman. Mr. Weatherman entered the classroom. He was wearing a blue coat with white clouds on it and he had the most bright sparkling eyes that Ronnie had ever seen.
Now I will explain the lesson. Ronnie made faces. Ronnie made faces. Ronnie lived with his mother and father in a little cottage in a small town. Ronnie, he was one of the boy. He was one of the boy. He lived with his mother and father in a little cottage in a small town. ರೋನಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಹುಡುಗ ಅವನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಜೊತೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕಾಟೇಜಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಆ ಮನೆ ಇನ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಟೌನ್, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾದಂತಹ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಸಿಟಿ ಸೈಡ್ ಇತ್ತು. ರೋನಿಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ವರ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ರೋನಿಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ವರ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಪೀಪಲ್. ಇವರು ರೋನಿಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ರೋನಿಯ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಜನರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ನೈಸ್ ಪೀಪಲ್, ಗುಡ್ ಪೀಪಲ್. ದ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ದ ಟೌನ್ ವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ. ಅವರು ಆ ಟೌನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜನರ ಜೊತೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿಯಾಗಿ ಇರ್ತಾರೆ. ದೆ ಲೈಕ್ಡ್ ರೋನಿಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎ ಲಾಟ್. ಆ ಜನರು ಸಹ ದೆ ಲೈಕ್ಡ್, ದೇ ಮೀನ್ಸ್ ಟೌನ್ ಪೀಪಲ್ ಲೈಕ್ಡ್ ರೋನಿಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ರೋನಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸನ್ನ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ದೇ ಲೈಕ್ಡ್ ರೋನಿಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎ ಲಾಟ್, ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನೋ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಲೈಕ್ಡ್ ರೋನಿ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಜನರು ರೋನಿಯನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ನೋಡೋಣ. ಹಿ ಮೇಡ್ ಹಾರಿಬಲ್ ಫೇಸಸ್ ಅಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಅವನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಮುಖ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅಂದರೆ ಮುಖನ ನೀವು ಮಾಡ್ತಿರಲ್ವ ಅರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಿ ಮೇಡ್ ಹಾರಿಬಲ್ ಫೇಸಸ್. ಅವನ ಮುಖವನ್ನು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫೇಸಸ್ ಅಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಹಿ ಮೇಡ್ ಹಾರಿಬಲ್ ಫೇಸಸ್ ಅಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ದ ಗ್ರಾಸರ್, ಒಂಥರ ಗ್ರಾಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬೇಕರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಯಂಗ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಅವರು ಹಿರಿಯರಾಗಿರಲಿ ಕಿರಿಯರಾಗಿರಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವನು ಹಿ ಮೇಡ್ ಹಾರಿಬಲ್ ಫೇಸಸ್ ಅಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಹಿ ಈವನ್ ಮೇಡ್ ಫೇಸಸ್ ಅಟ್ ಪೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಳಿಗೂ ಹೋಗಿ ಅವನು ಹಾರಿಬಲ್ ಫೇಸಸ್ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ, ಮತ್ತು ಮಕ್ಳಿಗೂ ಹಾಗೆಯೇ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಹಿಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್. ಅವನ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ತುಂಬ ಸರಿ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅವನಿಗೆ, ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಚ್ ನಾಟಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತುಂಟಾಟ ಮಾಡೋದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು, ಈ ರೀತಿ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯು ನಾಟ್ ಮೇಡ್ ಹಾರಿಬಲ್ ಫೇಸಸ್ ಅಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ನೀನು ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಿಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್. ಸುಮಾರು ಸಾರಿ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಚ್ ನಾಟಿ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಈ ರೀತಿಯಾದ ತುಂಟಾಟಗಳನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಹಿಸ್ ಟೀಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಪೋಕ್ ಟು ಹಿಮ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವನ ಟೀಚರು, ಅವನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ನೀನು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀಯಾ, ನೀನು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಿಸ್ ಟೀಚರ್, ಅವನ ಟೀಚರ್ಸು, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಪೋಕ್ ಟು ಹಿಮ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ಹಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಲಿಸನ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಹಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಲಿಸನ್ ಟು ಎನಿ ಒನ್. ಯಾರ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಅವನು ಕೇಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಲಿಸನ್ ಟು ಎನಿ ಒನ್ ಸ್ಪೀಕ್. ಯಾರ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಅವನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಹಾಗೇನೆ ಹಿ ಮೇಡ್ ಹಾರಿಬಲ್ ಫೇಸಸ್ ಅಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಹಿ ಜಸ್ಟ್ ವುಡ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಫೇಸಸ್. ಅವನು ಮಾತ್ರ ಆ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಫೇಸಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಿ ವುಡ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಫೇಸಸ್. ಒಂದಿನ ರೋನಿ ಗಾಟ್ ಲೋ ಗ್ರೇಡ್ಸ್ ಇನ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಲೋ ಗ್ರೇಡನ್ನು, ಕಡಿಮೆ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಅವನು ತಗೋತಾನೆ. ಹಿ ಗಾಟ್ ಲೋ ಗ್ರೇಡ್ಸ್ ಇನ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ರೋನಿ ಗಾಟ್ ಲೋ ಗ್ರೇಡ್ಸ್ ಇನ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಹಿ ವಾಸ್ ಆ್ಯಂಗ್ರಿ ವಿತ್ ಹಿಸ್ ಟೀಚರ್. ಅವನು ಅವ್ರ ಟೀಚರ್ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ, ಅವ್ರ ಟೀಚರ್ ಜೊತೆ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಕ್ ಔಟ್ ಹಿಸ್ ಟಂಗ್. ಅವ್ನ ನಾಲ್ಗೆನ ಹೊರಕ್ಕೆ ಚಾಚಿ, ಅಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಿಸ್ ಟೀಚರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪೌಲ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಹಿಮ್ ದಟ್ if he made faces and wind changed direction at the time
his face would get stuck like that forever. ರೋನಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಲಿಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಡ್ ಅನದರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಫೇಸಸ್. ಅವ್ರ ಟೀಚರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಟೋಲ್ಡ್ ಹಿಮ್ ದಟ್ ಇಫ್ ಹಿ ಮೇಡ್ ಫೇಸಸ್, ನೀನು ಯಾವಾಗ ನೀನು ಈ ರೀತಿ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀಯೋ, ಬ್ಯಾಡ್ ಫೇಸಸ್ ಮಾಡ್ತೀಯೋ, ದ ವಿಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಗಾಳಿ ಯಾವಾಗ ಬೀಸೋದನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬೀಸ್ತಾ ಇರುವ ಗಾಳಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ತನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತೋ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬೀಸುತ್ತೋ, ಆಗ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಫೇಸು ವುಡ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಕ್ ಲೈಕ್, ನೀನು ಯಾವ ರೀತಿ ಈಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ನಾಲ್ಗೆನ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಬ್ಯಾಡ್ ಫೇಸಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀಯಾ, ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಾಗೇ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಗಾಳಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬೀಸುವಾಗ. ವಿಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಹಿಸ್ ಫೇಸ್ ವುಡ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಕ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಫಾರ್ ಎವರ್, ಯಾವಾಗಲೂ ನಿನ್ನ ಮುಖ ಹಾಗೇ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರೋನಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಲಿಸನ್, ಆದರೆ ರೋನಿ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಲ್ಲ. ರೋನಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಲಿಸನ್ ಇಸ್ ಟೀಚರ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಡ್ ಅನದರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಫೇಸಸ್, ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಅವನು ಬೇರೆ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಫೇಸಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ರೋನಿ ವಾಸ್ ಪನಿಷ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಂಟ್ ಹೋಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಕೂಲ್, ರೋನಿಗೆ ಪನಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಂಟ್ ಹೋಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹಿ ಕೆಪ್ಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಫೇಸಸ್ ಅಂಟಿಲ್ ಹಿ ಫೆಲ್ ಅಸ್ಲೀಪ್, ಅವನು ಮಲಗೋ ತನಕನೂ ಹಿ ಕೆಪ್ಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಫೇಸಸ್ ಅಂಟಿಲ್ ಹಿ ಫೆಲ್ ಅಸ್ಲೀಪ್, ಅವನಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರೋ ತನಕನೂ ಅವನ ಮುಖನ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಆ ಬ್ಯಾಡ್ ಫೇಸಸ್ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಇರ್ತಾನೆ. ಸಡನ್ನಾಗಿ ದ ವಿಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಗಾಳಿ ತನ್ನ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬೀಸುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ ಫೇಸ್ ಗಾಟ್ ಸ್ಟಕ್, ಅವನ ಫೇಸು ಮೊದಲು ಯಾವ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಫೇಸಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ನೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಅವನ ಫೇಸು ಸ್ಟಕ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಗಾಟ್ ಸ್ಟಕ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಲುಕ್ಡ್ ವೆರಿ ಫನ್ನಿ, ಅವನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ಫನ್ನಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ವಿತ್ ಹಿಸ್ ಚೀಕ್ಸ್ ಪಫ್ಡ್, ಅವನ ಮುಖ ಎಲ್ಲ ಚೀಕ್ಸ್, ಅವನ ಕೆನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಊದ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಪಫ್ಡ್ ಔಟ್, ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ ಟಂಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿಂಗ್, ಅವನ ನಾಲ್ಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ನಿಂತಿರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿಂಗ್ ಔಟ್, ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಹಿ ಟ್ರೈಡ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಹಿಸ್ ಫೇಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಟ್ ಕುಡ್ ನಾಟ್, ಅವನು ಮತ್ತೆ ಮೊದಲ ಥರ ಅವನ ಮುಖ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಥರ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಫೇಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಟ್ ಕುಡ್ ನಾಟ್, ಆದರೆ ಅವನ ಕೈಲಿ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಸಡನ್ಲಿ ದ ವಿಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಸಡನ್ನಾಗಿ ಅವನು ಮಲ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಗಾಳಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ತನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಿಸ್ ಫೇಸ್ ಗಾಟ್ ಸ್ಟಕ್, ಅವನ ಫೇಸು ಗಾಟ್ ಸ್ಟಕ್, ಅವನ ಫೇಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟಕ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಿ ಲುಕ್ಡ್ ವೆರಿ ಫನ್ನಿ, ಅವ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ತಮಾಷೆ ಕಾಣ್ತಾನೆ. ಹಿಸ್ ಚೀಕ್ಸ್ ಪಫ್ಡ್ ಔಟ್, ಅವನ ಮುಖದಲ್ಲಿರುವ ಕೆನ್ನೆಗಳೆಲ್ಲ ಪಫ್ಡ್ ಔಟ್, ಊದ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಮುಖ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ ಟಂಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿಂಗ್ ಔಟ್, ಅವನ ನಾಲ್ಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಹಿ ಟ್ರೈ ಟು ಚೇಂಜ್ ಹಿಸ್ ಫೇಸ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಅದು ಮೊದಲ ರೀತಿ ಅವನ ಮುಖ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸೋ ರೀತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬಟ್ ಕುಡ್ ನಾಟ್, ಆದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ರೋನಿ ವಾಸ್ ಅಫ್ರೇಡ್, ರೋನಿಗೆ ತುಂಬ ಭಯ ಆಗೋಯ್ತು. ಅಫ್ರೇಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಿಯರ್, ಭಯ. ಹಿ ಬಿಗ್ಯಾನ್ ಟು ಕ್ರೈ, ಅವನು ಅಳೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಿ ಬಿಗ್ಯಾನ್ ಟು ಕ್ರೈ. ಸಡನ್ಲಿ ಎ ಲಿಟಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕೇಮ್ ಅಪ್ ಟು ಹಿಮ್, ಸಡನ್ನಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಅವನ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಹಿಮ್, ಅವನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹಿ ವುಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಹಿಮ್ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಹಿ ಪ್ರಾಮಿಸ್ಡ್ ನೆವರ್ ಟು ಮೇಕ್ ಫೇಸಸ್ ಅಟ್ ಎನಿಬಡಿ ಅಗೇನ್. ನೀನು ನನಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಿಸನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಪ್ರಾಮಿಸ್ಡ್ ನೆವರ್ ಟು ಮೇಕ್ ಫೇಸಸ್ ಅಟ್ ಎನಿಬಡಿ ಅಗೇನ್, ನೀನು ಯಾರಿಗೂ ಮುಖನ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ, ಹಿ ವುಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಹಿಮ್, ನಾನು ನಿನಗೆ ಐ ವುಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು, ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಟೋಲ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಹಿ ವುಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಹಿಮ್ ಓನ್ಲಿ, ಅವ್ನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಪ್ರಾಮಿಸ್ಡ್, ನನಗೆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, ನೆವರ್ ಟು ಮೇಕ್ ಫೇಸಸ್ ಅಟ್ ಎನಿಬಡಿ ಅಗೇನ್, ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಮುಖನ ನಾನು ಆ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಫೇಸಸ್ನ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ನೀನು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ಮುಖ ಸರಿಯಾಗೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ರೋನಿ ಪ್ರಾಮಿಸ್ಡ್ ದಟ್ ಹಿ ವುಡ್ ನಾಟ್, ಆಯಿತು ಸರಿ, ನಾನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾರಿಗೂ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ರೋನಿ ಪ್ರಾಮಿಸ್ಡ್ ದಟ್ ಹಿ ವುಡ್ ನಾಟ್, ನಾನು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ದೆ. ದ ಮ್ಯಾನ್ ಲೆಡ್ ಹಿಮ್
ದ ಮ್ಯಾನ್ ಲೆಡ್ ಹಿಮ್ ಡೌನ್ ಎ ಪಾತ್ ಇಂಟು ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಆ ಮನುಷ್ಯ ಅವನನ್ನು ಕಾಡಿನ ದಾರಿ ಒಳಗಡೆ ಅವನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಟು ವೇರ್ ದ ವೆದರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಲಿವ್ಡ್, ಎಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವೆದರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವ ಕಡೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದ ವೆದರ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಾಸ್ ವೇರಿಂಗ್ ಎ ಬ್ಲೂ ಕೋಟ್. ಒಂದು ಆ ಮನುಷ್ಯ ವೆದರ್ ಮ್ಯಾನು ಒಂದು ಬ್ಲೂ ಕೋಟನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಬ್ಲೂ ಕಲರ್, ನೀಲಿ ಕಲರ್ ಕೋಟನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ವಿತ್ ವೈಟ್ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್, ಅವನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ವೈಟ್ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಮೋಡಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಅವನ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ರೈಟ್ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ಲಿಂಗ್ ಐಸ್, ಅವನ ಕಣ್ಣುಗಳು ತುಂಬ ಹೊಳಿತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಬ್ರೈಟಾಗಿ ಹೊಳಿತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ಲಿಂಗ್ ಹೊಳಿತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅವನ ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ. ದಟ್ ರೋನಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಎವರ್ ಸೀನ್, ಅವನು ಅದನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ನಿಂತಿರ್ತಾನೆ. ಹ್ಯಾಡ್ ಎವರ್ ಸೀನ್, ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಅದನ್ನು ನೋಡೇ ಇರಲ್ಲ, ನೋಡ್ತಾನೇ ಇರ್ತಾನೆ. ಹೀ ಬ್ಲೀವ್ ಸಮ್ ವಿಂಡ್ ಇನ್ ಟು ರೋನಿಸ್ ಫೇಸ್, ಆ ವೆದರ್ ಮ್ಯಾನು ಅವನಿಗೆ ರೋನಿಗೆ ಬ್ಲೀವ್ ಸಮ್ ವಿಂಡ್ ಇನ್ ಟು ರೋನಿಸ್ ಫೇಸ್, ಅವನ ಮುಖಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಉಫ್ ಅಂತ ಊದ್ತಾನೆ ಆನ್ ರೋನಿಸ್ ಫೇಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ವಾಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಬಿಫೋರ್, ಅವನ ಮುಖ ಹೇಗಿತ್ತು ವಾಟ್ ಇಟ್ ಬಿಫೋರ್, ಮುಂಚೆ ಅವನ ಮುಖ ಹೇಗಿತ್ತು ಹಾಗೆಯೇ ಅವನ ಮುಖ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೋನಿಸ್ ಫೇಸ್ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ವಾಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಬಿಫೋರ್, ಮುಂಚೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಹಾಗೆಯೇ ಅವನ ಮುಖ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೋನಿ ವೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಮ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ವೆರಿ ಪ್ಲೀಸ್ಡ್, ರೋನಿ ಮತ್ತೆ ಅವನ ಮನೆಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಿಂದ, ಪ್ಲೀಸ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಖುಷಿಯಿಂದ ಅವನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ರೋನಿ ವೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಮ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ವೆರಿ ಪ್ಲೀಸ್ಡ್, ರೋನಿ ವೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಮ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ವೆರಿ ಪ್ಲೀಸ್ಡ್, ಅವನು ಖುಷಿಯಿಂದ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಆದ ನಂತರ, ರೋನಿ ಮೇಲೆ ಎದ್ದೇಳ್ತಾನೆ. ಹೀ ಲುಕ್ಡ್ ಅರೌಂಡ್ ಹಿಮ್, ಅವನು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ಡ್ರೀಮಿಂಗ್, ಅಯ್ಯೋ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ತನಕ ನಾನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದು ಕನಸ. ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ಡ್ರೀಮಿಂಗ್, ನಾನು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ತನಕ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕನಸ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಹಿ ವಾಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ, ಅವನು ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅಟ್ ಹೋಮ್, ಅವನು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಅವನ ಮನೇಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಅವನ ಕನಸಲ್ಲಿ ಅವನು ಗೋ ಇನ್ ಟು ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಪಾತ್, ಕನಸಲ್ಲಿ ಅವನು ಒಂದು ಕಾಡಿನೊಳಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದ, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದ, ಅವನ ಮುಖ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕನ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ರೋನಿ ವಾಕಪ್, ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಆದ ನಂತರ ಅವನು ಎದ್ದೇಳ್ತಾನೆ. ಹಿ ಲುಕ್ಡ್ ಅರೌಂಡ್ ಹಿಮ್, ಅವನು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಈ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ಡ್ರೀಮಿಂಗ್, ಅವನು ಕನಸನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾನೆ. ಹಿ ವಾಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ, ಅವನು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅಟ್ ಹೋಮ್, ಅವನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಸ್ಯಾಡ್, ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ದುಃಖ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಯಾಡ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ಬಿಹೇವಿಂಗ್ ಸೋ ಬ್ಯಾಡ್ಲಿ, ಅವನು ಬಿಹೇವಿಂಗ್ ಸೋ ಬ್ಯಾಡ್ಲಿ, ಅವನ ಸ್ವಭಾವದ ಕುರಿತು, ಅವನು ನಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದ ರೀತಿ ಬಗ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಃಖ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಿ ವಾಸ್ ಸ್ಯಾಡ್ ದಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ಬಿಹೇವಿಂಗ್ ಸೋ ಬ್ಯಾಡ್ಲಿ, ಅವನು ನಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ನಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ನಲ್ಲ. ಹಿ ಮೇಡ್ ಹಾರಿಬಲ್ ಫೇಸ್ at everyone, that's why he was sad that he had been behaving so badly. ಸೊ ಅವನು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ನಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದ ರೀತಿಗೆ ಅವನಿಗೇ ತುಂಬ ದುಃಖ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ನಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದುಃಖ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಹಿ ಪ್ರಾಮಿಸ್ಡ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್, ಅವನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವನೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ. ದಟ್ ಹಿ ವುಡ್ ನೆವರ್ ಮೇಕ್ ಫನ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಅಗೇನ್, ಯಾರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಫನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಈ ರೀತಿಯ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಫನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾನು. ಹಿ ವುಡ್ ನೆವರ್ ಮೇಕ್ ಫನ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಅಗೇನ್, ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಫನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನು ಪ್ರಾಮಿಸ್ಡ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್, ಅವನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವನೇ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ. ನೋ ಮೋರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಹಾರಿಬಲ್ ಫೇಸಸ್, ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಹಾರಿಬಲ್ ಫೇಸಸ್ಸನ್ನು ಭಯಂಕರವಾದ ರೀತಿ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತೋರಿಸಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಕೋತಾನೆ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ರೋನಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ವಿತ್ ಎ ಸ್ಮೈಲ್, ರೋನಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ವಿತ್ ಎ ಸ್ಮೈಲನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಮೈಲ್ ರೀತಿ ಮುಖ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವನು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆನ್ ಹಿಸ್ ಫೇಸ್ ಎ ಸ್ಮೈಲ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ ಫೇಸ್, ಅವನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗು ಇತ್ತು.
He set up for school with a smile on his face. He was going to say sorry to Mr. Paul for making faces. ಅವನು ಆ ರೀತಿ ಅವರ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪೌಲ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಟೀಚರ್ಗೆ ಅವನು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಾರಿಬಲ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವನು ಸಾರಿ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಿ ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೇ ಸಾರಿ ಟು ಮಿಸ್ಟರ್ ಪೌಲ್ ಫಾರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಫೇಸಸ್. ಅವನು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವನ ಟೀಚರ್ಗೆ ಸಾರಿ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ವೆನ್ ರೋನಿ ರೀಚ್ಡ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಯಾವಾಗ ರೋನಿ ಸ್ಕೂಲ್ನ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾನೋ, ಹಿ ವೆಂಟ್ ಟು ದ ಸ್ಟಾಫ್ ರೂಮ್, ಅವನು ಸ್ಟಾಫ್ ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪೌಲ್ನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಿ ವಾಸ್ ಟೋಲ್ಡ್ ದಟ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪೌಲ್ ವಾಸ್ ಅವೇ ಆನ್ ಒಕೇಶನ್. ಅವರು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಬಿನ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ಎ ನ್ಯೂ ಟೀಚರ್. ಅವರ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ, ಆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪೌಲ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಟೀಚರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಟೇಕನ್ ಬೈ ಎ ನ್ಯೂ ಟೀಚರ್, ಬೇರೆ ಒಬ್ಬ ಟೀಚರಿಂದ ಅವರ ಸ್ಥಾನ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಬೇರೆ ಟೀಚರ್ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಆ ಟೀಚರು. ಮಿಸ್ಟರ್ ಪೌಲ್ ಬದಲು ನ್ಯೂ ಟೀಚರ್, ಹೊಸ ಟೀಚರ್ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ದ ನ್ಯೂ ಟೀಚರ್ಸ್ ನೇಮ್ಸ್ ವಾಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ವೆದರ್ಮನ್. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಆ ಹೊಸ ಟೀಚರ್ ಹೆಸರು ಕೂಡ ನೇಮ್ ವಾಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ವೆದರ್ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತಾನೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ವೆದರ್ಮ್ಯಾನ್ ಎಂಟರ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್. ಯಾವಾಗ ಮಿಸ್ಟರ್ ವೆದರ್ಮ್ಯಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಹಿ ವಾಸ್ ವೇರಿಂಗ್ ಎ ಬ್ಲೂ ಕೋಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ವೈಟ್ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್. ಅವರು ಬ್ಲೂ ಕೋಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಸುತ್ತಲೂ ವೈಟ್ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ರೈಟ್, ಅವ್ರು ತುಂಬ ಬ್ರೈಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪಾರ್ಕ್ಲಿಂಗ್ ಐಸ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಬ್ರೈಟ್ ಆಗಿರೋ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ಲಿಂಗ್ ಐಸ್ ಅವ್ರ ಮುಖದಲ್ಲಿದೆ, ಕಣ್ಗಳಿದೆ. ದಟ್ ರೋನಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಎವರ್ ಸೀನ್. ರೋನಿ ಅವರನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇವರು ನನ್ನ ಕನಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದವರಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಲೆಸನ್. ರೋನಿ ಮೇಡ್ ಫೇಸಸ್. ನೀವು ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ, ಚಿಕ್ಕವ್ರಿಗೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಕೂಡ ಮೇಡ್ ಹಾರಿಬಲ್ ಫೇಸಸ್ ಆ್ಯಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಆ ರೀತಿಯೇ ನೀವು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ರೇಗಿಸೋದು, ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಆಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ನೋವಾಗೋ ಥರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ರೋನಿ ಥರ ನೀವೇ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ನೀವು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಯು ಗೋ ಟು ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇ ಟು ಸಾರಿ. You also read at your time 2 or 3 times at your home. Thank you, children.